弟兄姊妹们，大家上午好。好，我们感谢神带领我们进入了6月份的日子，很快时间就过了，差不多要2021年的一个上半年。我们感谢神的保守，虽然我们知道每一天都不容易过，但是我们还是照样过了，照样能够过，因为有神与我们同在，因为有神的保守，有神的供应，有神的带领，有神牵着我们的手，我们应当感恩，应该感恩感谢我们的神。而且呢，我们在我们的日常生活里边，我们要天天仰脸仰望主，保守我们前面的日子，经历神更丰盛的恩典跟生命。那弟兄姊妹们，我们感谢神，神给我们的应许是丰盛的应许，让我们每一个人一起经历它吧，好不好？我们站立起来，我们先做一个祷告，在还没有团契之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你带领我们，今天仍然可以进入6月份的第一个周四，我们一起来团契聚会，我们感恩，我们祈求你特别的开恩怜悯赐福，透过这个团契的聚会，透过诗歌的赞美来安慰，来建立我们的心，也透过你话语的教导，真理的圣灵引导我们进入你的真理，让我们明白你的真理，让我们在你的真理里面我们扎根，我们得到自由，我们能够茁壮的成长。求你赐福我们每一个人，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，我们用这首诗歌来敬拜我们的神，丰盛的应许。神在我们的生命里边充满着应许，而且是丰盛。他应许我们的生命是丰盛，他应许我们的同在和这个恩典也是丰盛的恩典。我们感谢他，我们唱这首诗歌。你仰脸保守你所爱的，你不必永远不离不弃，你将我从伊犁里捧起，将我在你的手心。再一次我们唱，你仰脸保守你所爱的，你不必永远不离不弃，你将我从伊犁里捧起，放我在你的手心。我凭着信心领取你丰盛的应许，世界也不能夺去这美好的旨意。我凭着信心领取你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀全都我们弟兄姊妹们，我们每一天都要定睛仰望我们的神，专注在耶稣在我们生命的带领，因为他对我们的爱，他对我们的复辟永远是不离不弃的。虽然我们有的时候会落在泥泞的当中，就是在lum布里面，但是神却把我们捧起来，放在他的手心，因为我们是他眼中的宝贝。我们继续用感恩的心和喜乐的心来唱这首诗歌。你仰脸保守你所爱的，你不必永远不离不弃，你将我从伊犁里捧起，放我在你的手心。我凭着信心领取你丰
丰盛应许，世界也不能过去神美好的旨意。我凭着信心领取，你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀天都归你。我等候主，我相信你爱我永不放弃，世界也不能过去神美好的旨意。我等候主，我相信你旨意高过我的，看见美好应许成就，我全心全意敬拜你。我凭着信心应许，你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀都归你。我凭着信心应许，你恩典永不止息，看见美好应许成就，荣耀天都归你。啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，世界也不能过去神美好的旨意。我等候主，我相信你旨意高过我的，看见美好应许成就，我全心全意敬拜你。看见美好，看见美好应许成就，我全心全意敬拜你。我们感谢神，他就是这样的全备的保守看顾我们每一个相信他的人。那弟兄姊妹们，在生活里边，我们真的要对神的真理有深入的认识，并且呢，我们要求主建立我们的信心。我们天天宣告，我们靠着主，我们必能得胜。靠着主，我们必能得胜。我们在家里跟着我来念：靠着主，我们必能得胜。来，靠着主，我们必能得胜。哈利路亚！我们用这首诗歌得胜的宣告。看见流难移民之地，星星跟随引着我主带领，甩开不信宣告你话语，在敌人面前得胜又得胜，星星看见流难。跟随引着我主带领，甩开不信的宣告你的话语，在敌人面前得胜又得胜，盼望能力就因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺去，在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是得胜的宣告。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺去，在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我得胜的宣告。要得胜宣告，为其赐福降临到。我要得胜宣告，荣耀恩典
我要得胜，得胜宣告，应许祝福降临到。我要得胜，得胜宣告，荣耀恩典降临到。我要得胜，得胜呼喊，耶稣你为我征战。我要得胜，得胜呼喊，忧愁惧怕都逃掉。我要得胜，得胜呼喊，耶稣你为我征战。我要得胜，得胜呼喊，忧愁惧怕都逃掉。我要高唱哈利路亚，天天赞美，天天唱。我要高唱哈利路亚，高要唱。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺取。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的生命宣告。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐无人能够夺取。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的生命宣告，这是我的生命宣告。阿们。我们感谢神，我们可以用信心来宣告，在耶稣基督里面，靠着耶稣复活的大能，我们可以得胜又再得胜。我们感谢神，我们来到神的面前，我们要预备好我们的心，来一同聆听神自己的话语。弟兄姊妹们，神的赐福让我们每一个人感觉到人生非常的幸福，而且我们可以经历神国度里面的丰富，让我们经历神丰盛的恩典。当我们在神的丰盛里边，我们活着的时候，我们感觉到好幸福啊！这个幸福是神所赏赐给我们每一个人。我们又唱这首歌《幸福》这首诗歌，来预备好我们的心，来一同来聆听上帝的话。想象中有一个幸福天地，分分秒秒在无垠团里，好像幸福的存在童话故事里。自从耶稣进入我的生命，心中眼睛被主爱开启，看见幸福的天地就在我心里。它并不是遥不可及，也不需要完美主义，它是真实而简单的。我在主爱里幸福是珍惜现在拥有的，感谢上帝供予。幸福是分享自己领受的，叫别人得益。幸福是相信圣经所写，每句都是真理。幸福是写下的那天上帝，因他必看顾你。我们
想象中有一个幸福天地，分分秒秒踩着荧光里，好像幸福的存在童话故事里。自从耶稣进入我的生命，心中眼睛都主爱开启，看见幸福的天地在我心里。它并不是要不可以，也不需要完美主义，它是真实简单的活在主爱里。幸福是珍惜现在拥有的，感谢上帝供应。幸福是分享自己领受的，叫别人得利益。幸福是相信曾经所写的每句都是真理。幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。什么是幸福？什么是丰盛？就是卸下我们一切的重担，交给上帝。他答应我们，他承诺，他必定顾念看顾我们。我们预备我们的心，来一同聆听神的话语的教导。今天汤牧师要跟大家一起来分享在神国度里面的丰盛。弟兄姊妹们，你们预备心来聆听神自己的话语。弟兄姊妹们，大家上午好。Selamat siang saudara-saudara 大家 sekalian. 平安。 Salam damai untuk saudara 我们感 sekalian. 谢神带领我们进入了6月的第一个周四。 Bersyukur kepada Tuhan sudah menolong kita memasuki minggu pertama di bulan ke-6 ini. 我们都知道每一天的日子真的不容易过， Kita tahu hari-hari kita memang tidak begitu mudah 但 untuk 是我们 dilewati. 有主的恩典，有主的陪伴，我们天天都过了。 Namun dengan anugerah Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, setiap hari kita pun masih sanggup 今 melewatinya. 天我们要跟弟兄姊妹们一同来思想彼得后书第1章第3到第8节的信息。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-8. 我们一起先低头，我们祷告。 Mari kita terlebih dulu tundukkan kepala dan 天父 berdoa. 上帝，我们感谢你的恩典， Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk 你 anugerah-Mu. 不但带领我们平安度过5月份的日子，进入了6月份的第一个周四。 Tidak saja Engkau menuntun kami dengan selamat melewati bulan Mei dan memasuki minggu pertama di bulan ke-6 ini. 我们更感谢你保守我们能够平安度过，毫无缺乏的度过。 Kami terlebih lagi bersyukur Tuhan sudah menolong kami melewati segala kekurangan, masa-masa yang penuh kekurangan. 我们也感谢你，让我们今天仍然可以参与这个华语堂的这个团契的一个聚会。 Kami juga bersyukur Tuhan masih ada kesempatan bagi kami untuk menghadiri persekutuan Mandarin hari ini. 预备我们的心来聆听您的话， Tolong siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. 但愿透过你真理的教导，让我们的生命能够不断的茁壮成长。 Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini membuat kehidupan kami terus bertumbuh. 我们多么盼望我们的生命能够健康，我们的生命能够丰盛。 Kami sungguh berharap hidup kami boleh bertumbuh sehat dan berlimpah. 求主赐福我们每一个人。 Berkatilah setiap dari kami Tuhan. 我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名， Demikianlah kami berdoa di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姊妹们，我们一起来读神的话语，就是彼得后书第1章第3到第4节。 Mari saudara kita bersama-sama membaca dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 那么我们看第3、第4节，神以他神圣的能力，因着我们确实认识那位用自己的荣耀和美善呼召我们的，把一切有关生命和敬虔的事都赐给了我们。 Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
那弟兄姊妹们，我们再看第4节， Nah, saudara, kita melihat lagi ayat yang keempat. 借着这些，他把又宝贵又极大的应许赐给了我们，好叫你们既然逃脱世上因私意而来的败坏，就可以分享上帝的本性。 Ayat yang keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi 那弟兄姊妹们， dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 那弟兄姊妹们，若是我们还记得的话，就是在5月6号，5月的第1个周四的团契所讲的道的话， Nah, saudara, andaikan Anda masih mengingat apa yang sudah kita bicarakan dalam persekutuan tanggal 6 bulan 5 yang lalu. 我们谈到什么呢？我们谈到结果子是上帝的心意。 Apa yang kita bahas waktu itu? Kita membahas tentang kehidupan, tentang berbuah itu adalah isi hati Tuhan. 我们也讲过生命成长，还有生命结果子的许许多多的障碍。 Kita juga sudah membahas tentang pertumbuhan dalam kehidupan ini dan berbagai penghambat dalam pertumbuhan tersebut. 我相信大家的记忆犹新吧。 Saya percaya sudah ada kegerakan dari saudara. 我相信上帝还记，我相信弟兄姊妹们还记得吧。 Saya percaya saudara masih juga ingat. 那今天我要跟大家来谈谈丰盛的生命。 Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan saudara tentang hidup yang berkelimpahan. 弟兄姊妹们，丰盛的生命，这也是主耶稣的心意。 Hidup yang berkelimpahan ini juga kehendak Tuhan. 正如耶稣在约翰福音第10章第10节所说的， Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. 他说：“我来是要使羊得生命，并且得的更丰盛。” Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." 那弟兄姊妹们，如果到底上帝如何把我们带入他的丰盛里 Nah, 边 saudara, 呢？ bagaimana Tuhan menuntun kita masuk ke dalam kelimpahan 刚 tersebut? 才我们所读的经文， Firman Tuhan yang barusan saja kita baca, 我们知道神用他自己的荣耀跟他的美德呼召我们靠近他，神的荣耀跟美德是不会使我们羞愧的。 Firman Tuhan barusan mengatakan bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk mendekat menghampiri Dia melalui kemuliaan dan kebaikannya. Kemuliaan dan kebaikan Tuhan itu tidak akan mempermalukan kita. 什么叫做羞愧呢？不会叫我们羞愧呢，就是不会叫我们失望。 Apakah artinya tidak mempermalukan kita? Artinya tidak akan membuat kita putus harapan. 他以他的荣耀跟美德呼召我们，就是要我们每一个人进入神国度的丰盛里边。 Kebaikan dan kemuliaan Tuhan itu memanggil kita untuk menuntun kita masuk ke dalam kelimpahan Tuhan. 那弟兄姊妹们，神的美、神的荣耀，还有跟他的美德，在我们的身上，不是要对比我们的残缺， Kemuliaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu bukan untuk membandingkan kita supaya kita melihat kekurangan kita. 就是不会跟我们的残缺、我们的缺点做对比。 Bukan untuk membanding-bandingkan dengan kekurangan-kekurangan kita sehingga sepertinya ada 神的 pertentangan. 荣耀、美德， Kebaikan dan kemuliaan Tuhan 不是要我们进入一种自卑和定罪的那个状况里边。 bukan juga untuk membuat kita merasa kita ini rendah dan berdosa. 那弟兄姊妹们，神的荣耀和他的美德，也不是要我们觉得我很不好，所以我要离他越远越好。 Kemuliaan dan kebaikan Tuhan itu juga bukan supaya membuat kita merasa kita ini sangat tidak baik. Sehingga semakin jauh kita meninggalkan Dia rasanya akan semakin baik. 那圣经不是这样说的， Bukan ini yang dikatakan Alkitab. 神说他要用他的荣耀跟他的美德呼召我们， Tuhan berkata Dia mau memanggil kita melalui kemuliaan dan kebaikannya. 其中一个目的就是要我们亲近他， Tujuannya adalah supaya kita menghampiri Dia, 意 mendekat 思就 kepada 是 Dia. 说，我们越亲近神，我们就会越像神。 Artinya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin menyerupai Tuhan. 弟兄姊妹们，我曾经遇过一个家庭，他领养一个女儿， Saya pernah menjumpai sebuah keluarga yang merawat seorang anak perempuannya. 他领养一个婴 Dia 儿， mengadopsi seorang anak perempuan. 这个女儿是别人家生的， Anak perempuan ini dilahirkan oleh keluarga yang lain. 其实跟他一点血缘关系都没有。
tidak ada relasi sama sekali. 不像他那是肯定的。 Pasti sudah juga tidak mirip dengan dia. 但是很奇怪的一件事， Tapi aneh sekali saudara, 这个孩子渐渐长大， ketika anak ini pelan-pelan bertambah besar, 你相信吗？你一看他的外表，很像他认领他的那个妈妈。 percayakah saudara bahwa anak ini sebegitu kita melihat dia sangat mirip sekali dengan ibu yang mengadopsinya. 我不认识这个孩子，这个女儿的亲生母亲，我不认识。 Saya tidak kenal orang tua asli dari anak ini. 但是我认识领养他的母亲。 Tapi saya kenal ibu yang mengadopsi anak ini. 那为什么这个女儿长大了以后，真的很像她领养的妈妈？ Nah, mengapa anak ini setelah diadopsi pelan-pelan bertumbuh menjadi mirip wajahnya dengan 乃 ibu 是 yang 因为这个女 mengadopsinya? 儿在成长的过程中， Nah, ini yang terjadi selama pertumbuhan anak itu. 她天天跟她领养的妈妈在一起， Setiap hari dia ada bersama dengan ibu 她 yang 亲近她的妈 mengadopsinya. 妈。 Dia mendekat 那 dengan 弟兄 ibunya 姊妹 itu. 们，就让我们感觉她越来越像她领养的妈妈 Nah, seperti juga kita melihat dia semakin lama kok dia semakin serupa dengan ibunya. 照样，若是神用他的荣耀跟他的美德呼召我们，让我们亲近他，目的就是使到我们的生命能够越来越像我们的神。 Demikian juga dengan Tuhan, dengan kemuliaan dan kebaikannya dia memanggil kita. Jika kita terus ada bersama-sama mendekat dengan Tuhan, semakin lama kita akan menjadi serupa dengan dia. 弟兄姊妹们，我们也得承认，在我们的生活中， Saudara kita juga mengakui bahwa dalam kehidupan kita, 我们有没有面对一些或是一些的处境的时候， apakah kita pernah menghadapi suatu keadaan atau bertemu dengan seseorang, 我们的内心产生一种的叹息， dalam hati kita rasanya kita mengeluh. 例如为什么会这样呢？ Misalnya kita mengeluh, aduh kenapa bisa terjadi seperti ini? 我们说，哎呀，为什么会这样呢？ Aduh kenapa bisa terjadi seperti ini? 我们在办公室里面，为什么一定要勾心斗角呢？这是叹息。 Kita juga melihat mengapa di dalam kantor ini kita harus selalu membuat satu intrik. 若是同事能够好好的合作，那是不是更好吗？ Bukankah lebih baik jika kita dengan rekan sekerja itu bisa bekerja sama? 为什么同事不能够好好合作，不能够互相的支援呢？ Mengapa dengan rekan sekerja itu kita tidak bisa bekerja sama, tidak bisa saling membantu? 可能我们也会有一种的叹息。 Mungkin kita juga mengeluh tentang satu hal yang lain. 为什么我们一家人不能够和和睦睦的过日子呢？ Mengapa kita tidak bisa melewati hari-hari kita dalam keluarga ini dengan harmonis? 弟兄姊妹们，若是我们长期处在这种的环境当中， Nah saudara, jika kita ada dalam keadaan seperti itu, 我相信你跟我一定会天天摇头叹息。 pastilah Anda dan saya juga setiap hari geleng-geleng kepala dan mengeluh. 弟兄姊妹们，因为在我们的里面，上帝已经放下了团队。 Karena di dalam hati kita itu sebenarnya Tuhan sudah meletakkan satu team， tim. 那这个团队让我们能够合作，让我们有合作的概念， Supaya dengan tim ini kita mempunyai satu konsep bekerja sama. 让我们能够彼此扶持、彼此支援的那种概念。 Supaya kita bisa saling menolong, saling mensupport satu dengan yang lain. 神也告诉我们，在这个团队里面，不但要合作，不但彼此支持，而且呢，神也把我们该做的已经告诉了我们。 Nah, di dalam konsep sebagai satu tim ini Tuhan bukan saja membuat kita untuk bekerja sama, saling menolong, tapi Tuhan sudah meletakkan dalam hidup kita itu hal-hal yang kita 因为 perlukan 神 untuk 已 itu. 经把我们应该做的放在我们每一个人的心里。 Karena Tuhan sudah meletakkan apa yang diperlukan di dalam hati kita. 那弟兄姊妹们，我们的里面也能够体会到上帝的荣美。 Nah saudara, di dalam hati kita juga kita bisa mengalami kebaikan Tuhan itu. 当我们在一个不太荣美的情况当中的时候，神他也会让我们产生一种心里的一种叹息来的。 Sehingga ketika kita ada dalam keadaan yang kurang baik, kurang nyaman itu, kita bisa mengeluarkan keluhan. 为什么我们会有这种的叹息呢？ Mengapa kita bisa memiliki keluhan 弟 seperti 兄姊 ini? 妹们，因为上帝已经把这种的能力、这种的本能、这种的概念放在我们的心里耶。 Karena Tuhan itu sudah meletakkan dalam hati kita satu hakikat kemuliaan Tuhan itu. 所以当我们遇到
不像我们想象中的那么的和睦，不能合作的时候， Nah, sehingga ketika kita mengalami satu keadaan yang di mana kita tidak bisa harmonis, tidak bisa bekerja sama, 那弟兄姊妹们就会很自然，我们的内心就会产生一种叹息。 nah jelas sekali saudara, tentu saja dalam hidup kita akan mengeluarkan satu keluhan itu. 虽然我们会有这种叹息， Sekalipun kita bisa mengeluh, 但是我要告诉弟兄姊妹们，我们绝对不可以沮丧。 tapi yang pasti saudara, saya mau beritahu saudara, jangan cepat-cepat untuk merasa 虽 tertekan. 然我们的情况不如我们想象中的那么理想， Meskipun keadaan kita itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. 我也劝大家不要太快沮丧， Saya juga mau desak saudara supaya jangan cepat-cepat merasa stres. 因为若是神以他的荣耀跟他的美德来呼召我们的话， Karena jika Tuhan itu sudah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebaikannya, 弟兄姊妹们，他必定会赐给我们过敬虔或者过虔诚生活所需要的那个能力。 pasti Tuhan juga sudah memberikan kepada kita segala hal yang diperlukan supaya kita bisa mempunyai kemampuan melewati 那 keadaan 弟兄 itu. 姊妹们，神不但呼召我们， Nah saudara, Tuhan tidak saja memanggil kita, 他也会赏赐我们， Dia juga memberkati kita. 他也会把美好的生命和能够结果子的能力赐给我们。 Dia juga memberikan kehidupan kita yang baik, juga memberikan kita kemampuan supaya kita bisa berbuah. 所以我们不用担心， Karena itu jangan khawatir saudara. 当一个人的生命经历了更新以后， Ketika kehidupan seseorang itu sudah mengalami pembaharuan, 神已经把结果子的能力赐给了我们。 pasti Tuhan akan memberikan kemampuan untuk hidup berbuah. 可能你会这样问： Mungkin Anda bertanya, mana ada? 哪里有？ Di mana adanya? 我从哪里可以感受得到？ Dari mana saya bisa merasakan hal 事实 itu? 上，我都不能结果子啊！ Saya selamanya tidak pernah 事实 menghasilkan 上，我 buah. 每一天都在摇头叹息啊！ Sebenarnya setiap hari saya ini hanya geleng-geleng kepala dan mengeluh. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 我要跟你用这样的一个例子来解释。 saya mau memberi Anda satu contoh untuk menjelaskan hal ini. 我这种感觉呢，就是跟我们中发票一样。 Perasaan ini saudara sama seperti ketika kita memiliki satu kupon berhadiah. 那弟兄姊妹们，我们的发票中，我们发票中奖了， Nah saudara, sebenarnya kupon berhadiah kita itu memenangkan hadiah itu. 那奖项已经在那里，已经为我们预备这个中奖的人了。 Hadiah itu sebenarnya sudah tersedia untuk si pemenang. 但是，若是你要拿到那个奖项的话，你要不要就是要带着这个中奖的发票去那个领奖的地方，把那个奖品领回来？ Tetapi jika Anda ingin mengklaim hadiah itu, apakah Anda bersedia membawa kupon berhadiah itu ke tempat pengambilan hadiah? 神已经把那个荣耀、那个美德赐给了我们。 Tuhan itu sudah menyediakan kemuliaan dan kebaikannya untuk kita. 神也给我们结果子的那个能力了。 Tuhan juga sudah memberikan kemampuan untuk berbuah 神 kepada 也 kita. 预备好我们的心，能够进入他的丰盛的里边。 Tuhan juga sudah menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hidup yang Nah, 弟兄姊 berkelimpahan 妹们， itu. Nah saudara 我 sekalian, 们要去领啊！ kita harus meraihnya, mengambilnya. 我们要把神在基督耶稣里要赐给我们的应许，我们的要把这些能力把它抓住啊！ Kita harus meraih, harus mengambil janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memenangkan hadiah itu. 所以我弟兄姊妹们，我希望我们每一个人用这种的概念来理解神为我们做了什么。 Karena itu saudara, saya berharap saudara-saudari sekalian dapat melihat pekerjaan Tuhan ini melalui konsep tadi. 神已经为我们做了很多， Tuhan sudah berbuat banyak sekali untuk kita. 他赐给我们丰盛生命的这个潜在能， Dia juga sudah memberikan jalan kepada kita untuk hidup yang 他也 berkelimpahan. 赐给我们结果子的能力， Dia juga sudah memberikan kita kemampuan untuk hidup 他要 berbuah. 我们亲近他， Dia mau supaya kita mendekat 让我们 kepada 的 Dia. 生命越来越像他。 Supaya hidup kita semakin lama semakin 这 serupa 些 dengan 都已经 Tuhan. 有了哎， Segalanya sudah disiapkan 那 oleh 你说 Tuhan. 哪有？ Nah ketika saudara berkata mana ada, 我为什么没有经历？ mengapa saya tidak mengalaminya? 那既然上帝已经给了我们， Padahal Tuhan itu sudah berikan kepada 等 kita. 你我们已经手上已经有中奖的发票。 Sebenarnya kita di dalam genggaman kita ini kita sudah mempunyai kupon 那 berhadiah 若是 itu. 你要得到那个奖品的话， Nah jika kita ingin mengklaim hadiah itu, 那你要去领嘛，对不对？ Anda harus pergi 你要 mengambilnya. 把神在基督耶稣里所给我们的，
Engkau harus mengklaim apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita itu. 神所应许我们的， Semua yang Tuhan sudah janjikan kepada 把它 kita. 抓住吗？ Ambillah itu semua. 那弟兄姊妹们， Nah saudara 我 sekalian, 就是想透过这样的一个概念，来教导弟兄姊妹们明白，神已经为我们预备了这一些。 nah saudara, saya ingin menggunakan konsep ini untuk menjelaskan kepada saudara bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatunya bagi kita. 所以刚才我们所看的那2节经文， Nah seperti yang tadi kita 2 ayat yang pertama kita lihat, 我再重讲一次。 saya ucapkan 1 神 kali 用他 lagi. 的荣耀跟美德招我们， Tuhan sudah memanggil kita melalui kemuliaan dan kebaikan. 所以我们不用害怕， Karena itu kita tidak perlu takut. 我们不用觉得羞愧， Kita tidak perlu merasa malu. 我们也不可以逃避， Kita juga tidak perlu 因为 bersembunyi. 神用他的荣耀美德来呼召我们呢。 Karena Tuhan memanggil kita melalui kemuliaan dan kebaikannya. 若我要告诉大家，就是说，结果子不是一个工作来 Saya 的， ingin beritahu saudara bahwa menghasilkan buah itu bukan satu pekerjaan. 我们的生命要结果子，不是你的工作，也不是我的工作， Kehidupan kita ini harus berbuah. Ini bukan pekerjaan saudara, juga bukan pekerjaan 但是 saya. 结果子是神的呼召， Tapi berbuah itu adalah panggilan dari Tuhan. 是我们不断的要去体会上帝的呼召的心意。 Satu keadaan di mana kita harus terus-menerus mengalaminya. 因为上帝呼召我们以后， Karena setelah Tuhan memanggil kita, 他所应许要赏赐给我们的那个应许是美好的。 Tuhan sudah memberikan janjinya akan memberkati kita segala sesuatu yang baik itu. 那弟兄姊妹们，他不要我们用行为来回报他在十字架上的救恩。 Nah saudara, Tuhan tidak ingin kita membalas keselamatan di kayu salib itu dengan perbuatan kita. 他乃是要我们明白，原来结果子是他对我们的呼召。当我们愿意照着他的呼召来生活的时候，这就让神的心喜悦了。 Tetapi yang Tuhan mau itu adalah supaya kita menghasilkan hidup yang berbuah. Nah ketika kita hidup berbuah itu, sebenarnya kita memenuhi kehendak Tuhan. 那弟兄姊妹们，所以我说结果子是回应神。 Nah saudara sekalian, karena itu saya katakan bahwa menghasilkan buah itu adalah cara kita merespon kepada Tuhan. 那问题来了， Nah datanglah masalahnya saudara. 我们应该怎么样来回应？ Bagaimana saya harus memberi respon? 接下来我们再来看， Berikut ini kita akan kembali melihat. 既然神为我们做了这一些， Karena Tuhan sudah melakukan semuanya ini untuk kita, 我们要怎么样来回应呢？ bagaimana kita bisa berespon? 我们来读第5节， Kita akan membaca ayat yang kelima. 圣经说：“正因为这个缘故，你们要多多努力，有了信心，又要增添美德。” Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebaikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 第6节说：“有了美德，又要增添知识；有了知识，又要增添节制；有了节制，又要增添忍耐。” Ayat yang keenam, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. 第7节说：“有了忍耐，又要增添敬谦；有了敬谦，又要增添弟兄的爱；有了弟兄的爱，还要增添神圣的爱。” Ayat yang ketujuh, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 那弟兄姊妹们， Nah saudara 第 sekalian, 8节说：“因为你们有了这几样，并且继续增长，就必叫你们在确实认识我们主耶稣基督的事情上，不至于闲懒不结果子。” Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara sekalian, 我要请大家注意第一句话。 saya ingin saudara terlebih dahulu memperhatikan kalimat yang pertama. 第一句话说：“正因这缘故。” Kalimat yang pertama itu berkata justru karena itu. 因为神已经为我们做了这么多， Karena Tuhan itu sudah melakukan begitu banyak untuk kita. 既然做了这么多， Karena Tuhan sudah melakukan 所以 banyak 彼 untuk 得才 kita. 讲下面的这么多。 Baru kemudian Petrus mengungkapkan hal-hal berikutnya yang banyak itu juga. 神的呼召、 Panggilan Tuhan, 神的应许、 janji Tuhan, 神的赏赐， berkat Tuhan. 然后才有下面
你要结果子啊。 Baru setelah itu dikatakan Anda harus berbuah. 所以结果子就是原来要结果子，要结这些的果子，什么果子呢？ Nah, kemudian baru setelah itu menghasilkan buah. Buah apakah saudara? 那弟兄姊妹们， Nah, saudara sekalian, 是上帝呼召我们来体会、认识他，是召我们来领奖的。 Allah itu memanggil kita supaya kita mengenal Allah sehingga kita bisa memperoleh kemenangan, memperoleh hadiah itu. 所以结果子是召我们来领奖的。 Karena itu berbuah adalah memanggil kita untuk memenangkan hadiah. 你现在中奖的发票在我们的手上， Sekarang kupon berhadiah itu sudah ada di dalam tangan 我们 kita. 要得到，对不对？ Kita ingin mendapatkan 那你 hadiah 要 itu, 去 bukan 那边 demikian? 去领奖 Nah, kita 吗？ harus pergi ke tempat itu mengklaim hadiah 那 itu. 用这种概念来理解， Menggunakan konsep ini saudara, 上帝已经给我们做了这么多， Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk 他 kita. 呼召我们， Kemudian Tuhan memanggil kita. 所以我们为他结果子， Karena itu kita berbuah untuk Tuhan. 就是去领奖。哎， Yaitu mengambil hadiah itu. 不是神要求我们， Bukannya Tuhan meminta kepada 而 kita. 是神要我们经历他为我们预备的那么多的奖品跟丰盛。 Tapi Tuhan ingin supaya kita mengalami hadiah-hadiah yang Tuhan sudah siapkan itu. 弟兄姊妹们，这个就是领奖产业的一种概念。 Nah, inilah konsep memenangkan hadiah itu. 所以圣经说 Karena itu firman Tuhan berkata, 要殷勤， yang pertama harus 一 semangat. 开始就讲要殷勤， Dari awal dikatakan harus bersemangat. 最后一句话不至于闲懒。 Nah, kalimatnya yang terakhir, jangan malas. 所以很明显的诊断就是在讲殷勤跟闲懒的比较。 Jadi jelas sekali saudara di sini dibandingkan antara dengan semangat dan jangan malas. 圣经里面教导我们，他不单救我们， Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan itu tidak hanya 他也呼召我们过 menyelamatkan 来， kita, tapi dia juga memanggil kita. 他还预备了那么多的奖品， Dia juga mempersiapkan begitu banyak hadiah. 做什么？ Untuk apa? 给我们呢？ Untuk diberikan kepada kita. 我们要不要赶紧来领奖呢？ Maukah kita bergegas saudara mengambil hadiah itu? 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara sekalian yang terkasih. 我们求主帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 所以我们在读整段的经文里边， Supaya ketika kita membaca ayat-ayat ini, 我们怎么样才能够为主结果子？ bagaimana kita bisa berbuah bagi Tuhan? 应该勤劳， Harus bersemangat, berrajin 应 Tuhan, 该 bergiat. 努力， Harus giat, 不可以闲懒。 jangan malas. 懒惰，我们就没有什么成就。 Ketika malas, kita tidak menghasilkan 但是 apapun. 若是我们殷勤的为主做工， Namun jika kita begitu bersemangat, rajin 我相信 bekerja, 我们将来的成就必定是大的。 pasti hasil kita akan sangat besar. 所以保罗就说： Karena itu Paulus 正 berkata, 因为这个缘故， justru karena itu, karena 因 alasan 为已经 inilah, 神已经为我们做了这么多， karena Tuhan sudah melakukan begitu banyak untuk kita. 所以彼得才教导所有的信徒要为主也做这么多。 Baru setelah itu Petrus mengajar semua orang percaya mengerjakan hal-hal yang banyak itu. 那弟兄姊妹们，到底彼得要我们做什么呢？ Nah saudara, sebenarnya apa yang Petrus ingin supaya kita lakukan? 你看第5节， Kita lihat lagi ayat yang kelima. 他说：“你们要努力，有了信心，又要增添美德。” Ayat yang kelima, kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman itu kebajikan dan kepada kebajikan itu pengetahuan. 第6节说 Ayat yang keenam 你有了 berkata, 美德，还要增添知识。 kita sudah mempunyai kebaikan, kita harus tambahkan lagi 什么 pengenalan 叫做 itu. 美德？ Apakah itu kebaikan? 就是一个美好的生命， Yaitu satu kehidupan yang baik, 美好的德行， tindakan perilaku 美 yang 好 baik, 的品格。 karakter yang baik. 但是若是没有知识，没有用哎。 Namun jika tidak ada pengetahuan, sama 你 juga 一定 tidak 要对 berguna. 神的真理有认识、有知识。 Kita harus punya pengetahuan terhadap kebenaran 圣 Tuhan 经又 itu. 说，若是你有了知识，有了见识， Nah, firman Tuhan katakan jika Anda sudah memiliki pengetahuan itu, 你还要增添什么？节制， masih harus ditambahkan ke atasnya apa? 就是penguasaan diri。 pengendalian diri. 那有了节制，你还要增添什么？要忍耐。 Di atas pengendalian itu masih harus ditambahkan lagi kesabaran. 那弟兄姊妹们 Nah,，saudara sekalian, 这一些都是什么呢？ apakah semuanya 这一些 berkata 都是 tentang 果 apakah 子来的 semuanya? 哎。 Nah, ini semuanya itu adalah 所以 buah 有了 yang 忍耐， dihasilkan.
Karena itu harus ada 你还要 ketekunan, 增添敬谦。 masih harus ditambahkan kesalehan. 那这个敬谦你还要增添爱心， Di atas kesalahan itu masih harus tambahkan lagi 不但 cinta 要爱 kasih. 神， Bukan saja harus mengasihi Tuhan, 还要爱人。 tapi masih harus mengasihi sesama. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara sekalian yang 这一 terkasih, 些都是我们的果子来的。 semuanya ini adalah buah yang harus kita 所以保罗 keluarkan. 在第8节又在说， Karena itu Paulus mengatakan lagi di dalam 因为你们 ayat 有 yang 了这几 ke-8. 样， Karena saudara sudah memiliki semuanya ini, 并且要继续的增长， nah masih harus terus bertumbuh. 就必叫你们在切实认识我们主耶稣基督的事上，不至于闲懒不结果子。 Supaya di atas pengenalan kita akan Tuhan itulah, kita terus-menerus tidak henti-hentinya menghasilkan buah. 所以结果子是一生要追求的， Karena itu menghasilkan buah ini adalah perjalanan 结果子 sepanjang 是 hidup. 一生要努力的。 Menghasilkan buah ini satu perjalanan yang terus harus 进入 bertekun. 丰盛里边，也要一生去努力的， Untuk memasuki kehidupan yang berkelimpahan 一 itu 生去追求的。 juga terus harus menjalani Bukan kehidupan yang懒惰。 sepanjang hidup rajin dan sepanjang hidup tidak malas. 弟兄姊妹们，若是我们懒惰，我们的生命就停滞 （stagnant）。 Saudara, jika hidup kita ini malas, kita akan mengalami kestagnanan 那 dalam 若是 kehidupan 我 itu. 们停滞不前的话，我们就失去了很多的机会进入丰盛，为主结果子。 Jika demikian, saudara, kita justru akan kehilangan berbagai kesempatan untuk memperoleh hidup berkelimpahan menghasilkan buah. 弟兄姊妹们，既然是这个样子， Saudara sekalian, jika demikian, 所以保罗，我再说一次， saya katakan sekali lagi, 正因为这个缘故， justru karena itu 你们要结果子， engkau harus menghasilkan 因为我 buah. 们已经领受了神这么多的奖品，Karena kita sudah menerima begitu banyak hadiah dari Tuhan. 给我们机会亲近他， Tuhan berikan kita kesempatan untuk 用他的 mengalami Dia, 荣耀跟美德呼召我们。 mendekat kepada Dia, mengalami kebaikan dan kemuliaan 亲爱 Tuhan. 的弟兄姊妹们， Saudara sekalian yang 我 terkasih, 们不要辜负神给我们的恩典。 jangan sia-siakan kesempatan yang 既 anugerah 然 yang 神 Tuhan 要我 berikan. 们认识他的人来到他的面前来领奖， Karena Tuhan mau supaya kita mengenal Dia dan menghampiri Dia, memperoleh hadiah itu. 领奖就是结果子 Memenangkan hadiah itulah buah 啊！ tersebut. 我要问你，你要不要领奖啊？ Nah, saudara, saya bertanya kepada saudara, apakah 你一听到 engkau 奖 ingin 品，啊， memperoleh 我 hadiah 要，我 itu? 要。 Pasti engkau berkata, saya mau. 但是我要问你， Tapi saya ingin 这个 bertanya juga 领 kepada 奖就是 saudara, 结果子， hadiah ini adalah menghasilkan buah. 你为主结果子吧。 Berbuahlah bagi Tuhan, 每一个 saudara. 人都喜欢买东西的时候有一些的奖品。 Setiap orang ketika membeli sesuatu ingin memperoleh hadiah. 我告诉各位， Saya beritahu kepada saudara 马太福 sekalian. 音第6章33节， Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 圣 berkata, 经主耶稣提醒我们， firman Tuhan mengingatkan, di sana Tuhan Yesus mengingatkan kita. 要先求他的国和他的义， Carilah dahulu kerajaan Allah dan 你 kebenarannya. 所要的， Maka semuanya itu yang engkau keingini, 他必加给你， Tuhan pasti akan tambahkan kepada 不 engkau. 是给你耶， Bukan hanya 是 diberikan, 加给你。 tapi ditambahkan. 若是有加，就等于他先给了，以后又加。 Kalau ditambahkan artinya Tuhan sudah berikan lalu ditambahkan lagi. 所以，我们先照着神的应许，我们把它活出来吧。 Karena itu mari saudara kita meraih janji Tuhan itu 我们 dulu. 天天遵行上帝的旨意， Setiap hari kita mengikuti kehendak 活在 Tuhan. 他的真理里边。 Hidup dalam kebenaran Tuhan 圣经 itu. 说， Firman Tuhan 你所 berkata, 要的， apa yang engkau 他 perlukan, 加给你， Tuhan akan tambahkan kepada 不 engkau. 是给你而已， Bukan hanya diberikan, 加给你。 tapi ditambahkan. 你要不要加？ Maukah saudara ditambahkan? 加就是什么？ Apa yang ditambahkan? 就是奖品。 Ditambahkan hadiah. 你想不到的，他加给你了。 Apa yang tidak Anda pikirkan itulah yang Tuhan berikan. 所以我相信每一个人都喜欢的啦。 Karena itu saya percaya setiap orang pasti 有一些的 menyukainya. 有一些的超市 （supermarket）， Ada sebagian supermarket, 你买了一些东西， setelah Anda beli sejumlah barang, 那每5万等，你就可以进到另外一个地方，可以买比较便宜的东西。 setelah membeli sekian puluh ribu, Anda bisa pergi ke satu tempat, ke booth yang lain untuk menebus beberapa barang 若 dengan 是 harga 你 lebih 买了 murah. 250千， Jika Anda membeli 250.000, 就有5样便宜的东西，价格比外面就是比那个 supermarket 更便宜的那个东西那个物件会在那个地方，你可以去购买。 Anda bisa membeli 5 barang dengan harga lebih murah dibanding harga di tempat lain. 譬如说， Contohnya, 外面的木瓜，外面卖是18000一粒，
Misalnya satu buah pepaya itu di luar dijual seharga 18.000. 18000，18,000。那么进到里面2粒18000， Namun di dalam Anda bisa beli 2 pepaya dengan harga 18.000. 一样样的东西。 Barang yang sama. 哇，每一个人都拼命买啊！ Nah, setiap orang juga berebut 买了后 membelinya. 就拼命追到那个另外一个角落、一个地方， Setelah belanja, lalu dia antri di tempat untuk menebus 就用 hadiah 他 tadi. 买的那个价格去买几样比较便宜的东西。 Dengan menggunakan bon yang tadi sudah bon pembelian untuk membeli barang yang lebih murah. 每一个人都喜欢 Setiap orang menyukainya. 用领奖的那种心态。 Dengan cara sikap untuk menebus 弟兄 hadiah 姊妹 itu, 们， saudara sekalian, 今天上帝也是给我们这个奖品哎， Tuhan juga hari ini memberikan kita hadiah itu. 什么？ Hadiah apa? 结果子， Menghasilkan buah, 经络丰盛， memasuki hidup 是神 berkelimpahan. 给我们的奖品。 Inilah hadiah yang Tuhan berikan. 好好的抓住这个机会吧， Baik-baiklah ambil kesempatan 不 ini. 要懒惰， Jangan malas. 赶紧吧。 Bergiatlah. 阿门。 Amin 上 saudara. 帝赐福给你们， Tuhan berkati engkau 我们一起 sekalian. 祷告。 Mari kita sama-sama 天父， berdoa. 我们感谢你， Bapa di surga kami mengucap syukur. 借着你的真理来教导我们， Kebenaran Tuhan sudah mengajar kami. 让我们经历神你自己的丰盛， Supaya ketika kami memasuki kelimpahan dari 让我们 Tuhan. 明白你已经为我们做了这么多，也给了我们这么多的奖品。 Supaya setelah kami mengerti bahwa Tuhan sudah berbuat banyak, sudah menyiapkan begitu 主 banyak 啊，我们 hadiah 要 untuk 回 kami. 应， Tuhan kami mau memberi 求你 respon. 赐福给我们， Berkatilah setiap kami 听我们的 Tuhan. 祷告， Dengarlah 继 doa 续带 kami. 领我们每一位年长的弟兄姊妹。 Teruslah menyertai memimpin kami 让 setiap 我们 orang 虽 yang 然 sudah ada 年纪 umur 大 ini 了， Tuhan. Meskipun usia kami sudah 但是 cukup 我 lanjut. 们仍然可以追求丰盛的生命， Namun kami masih tetap bisa memasuki hidup yang 因为结 berkelimpahan. 果子丰盛的生命是一生我们都要追求的， Karena hidup yang berkelimpahan dan menghasilkan buah itu adalah seumur 是 hidup 一 yang harus kami 生 kejar. 我们都要努力的。 Seumur hidup yang kami harus giati. 不要让我们懒散， Jangan biarkan kami malas. 让我们殷勤， Supaya kami 听 tetap 我们的 rajin. 祷告， Dengarlah doa kami. 奉耶稣基督的圣名 Di，dalam nama kudus Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 上帝赐福给你们。 Tuhan berkati Anda sekalian. 我们感谢神，今天透过他的话语，再一次教导我们每一个人，能够认识神的本性。上帝为我们预备那个丰盛的生命，好像耶稣所说的，他说：“人子来是要叫羊得生命，要叫每一个相信他的人得着生命，并且得的更加的丰盛。”弟兄姊妹们，我们一起来追求丰盛的生命吧。那我们用这首诗歌来回应神自己的话语。若是我们要经历丰盛，我们必须要住在神的里面。我们若是跟枝子不连接在一起的话，我们就不能做什么。所以唯一能够叫我们进入神的丰盛的话，我们一定要住在主耶稣的里面。我们用这首诗歌，在耶稣里面。耶稣啊，你在我里面，我也在你的里面。我主恩的滋味，还有什么更甘甜？一生最大的祝福，就是有耶稣在我里面，世界不再吸引我，主恩胜过全所有，一生最大的祝福，就是有耶稣住在我里面，因为耶在我里面，我的生命海阔天空，无论环境顺利，我深深相信主的恩
天一定够用，因为耶稣在我里面，我能勇敢面对明天，困难都将过去，我靠主站立，聆听天上荣耀冠冕，因为耶稣在我里面，我的生命海阔天空，无论顺境顺利，我深深相信主的恩典一定够用，因为耶稣在我里面，我能勇敢面对明天，困难都将过去，我靠主站立，听听天上荣耀冠冕，听听天上荣耀冠冕，在这听听天上荣耀冠冕。阿们。弟兄姊妹们，我们感谢神带领了我们今天一个这个团契的这个整个的聚会，我们要感恩，透过他的话语来教导我们，也透过诗歌的敬拜，我们一起来赞美他。但愿弟兄姊妹们大家都健健康康，好吗？大家都活得开心，身心灵都愉快。那么我们要结束今天的团契的聚会，我们做一个祷告来结束我们今天的聚会。亲爱的天父，我们向你献上我们的感恩，因为你保守了我们。虽然我们知道我们都不完全，但是主，我们愿意的心你悦纳，求你赐福。但愿我们今天所聆听的，我们所唱的诗歌，都对我们的生命产生不同凡响的影响，让我们真的经历神你奇妙的作为，你奇妙的保守，你奇妙的应许，还有你丰盛的同在，赐福给我们前面一个礼拜的日子，让我们天天走在你的道路上，让我们跟神建立亲密的关系，我们就有能力来胜过，并且得胜又再得胜。求主赐福保佑我们前面的道路，让我们不但平安出入，也赐给我们每一个人都有健康的身体，给我们能力来活出您自己的话语。垂听我们这样的祷告感谢，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，我们的团契就到此为止，愿神赐福给你们。我们下个礼拜四我们再见面。